subscribe and press the bell icon. So this is my topic in brief. Framing your academic writing or framing academic writing in general. So there is a waiting room popping up the box. So can anybody minimize that? Okay. Okay, we are I done. think, Sir. Please yeah, go ahead. I think it's important to just. Are you keeping waiting room active or? Okay. Yeah. So because it is actually hiding my screen. So okay, good. So the outline, briefly, I will be talking about the basic assumptions in writing, particularly academic writing, and also some issues in writing. So these issues are based on my own reflections and from different writers. And framing in academic writing, that's my key. And there are some key questions in framing, and I will be requesting you to answer some of the questions. And also of sharing activities in framing academic writing. And also I will share my own how do I frame my writing before I actually write. So what are the things that I actually do, very simple things that I will be sharing. And finally, so we'll have question and answer. So my job today is basically to set the scene for the whole 7-8 days of this writing seminar. And so maybe you will be focusing on specific aspects later on. So basically now let's begin with this simple task. Whenever I go to organize writing workshop, I always ask this question. So how do you define academic writing? And I'm sure that some of you have or most of you have already done academic writing. Maybe you might have written like journal article or maybe book reviews, or maybe literature review, respond to an article, not necessarily newspaper article. I'm asking about academic article. So think of a metaphor for a couple of minutes, and just metaphor. So you don't have to define in a full sentence. पुरै फुल सेन्टेन्समा चाहिएन, तपाईहरुले एउटा सानो मेटाफोर, एउटा कुनै तपाईको लागि एकाडेमिक राइटिङ प्राज्ञिक लेखन चाहिँ के हो. So what is academic writing for you? So so I will give you a couple of minutes and share your thoughts on academic writing. So yes, let's have a couple of minutes to think about this. So, Prem, so are we requesting them to put their metaphors in the chat box? No, not now. So, no. Okay, I'm sorry. So please work on yourself, and maybe you can put on your notebook, and I will give opportunity to share your metaphor. So they can unmute themselves, right, Rajendraji? Please, come up. Who would like to share? I guess the participants can unmute themselves, and could you please unmute yourself and put your metaphor? So please, and they can raise their hand, and then we can unmute them also if they have please a problem. Tell us who you are and go ahead. Okay, go ahead. Okay, please. Damar Singh Sound sir is there. Good afternoon, everybody.
In my opinion, academic writing is process-based, creative and systematic writing. Okay. I actually need a metaphor. Can you use a metaphor? What is academic writing? Academic writing is Somi Pordal, ma'am, could you please unmute yourself? I think for like the metaphor that comes to my mind when I think of academic writing is it's like walking in the burning coal. It just hurts so much. yeah, walking in the burning. What did you say? What? Burning coal. Oh, COH. okay. Good. Wow, that's interesting. Okay. So a couple of more. Hello. Right. Go ahead. It's like the horizon. It is seen near but could not reach there. Wow. That sounds interesting. Another metaphor, if anyone is interested. Prem sir, it's for me it's always iceberg because iceberg most part is hidden, remains hidden under the water. Okay. The process is very long, rigorous, very difficult one, and the product is there. People see the product, but they don't see the process, how difficult it is to go through. Okay, so thank you everyone. I hope you had you have some wonderful metaphors in your mind, but you know, really reflect our assumptions about academic writing, and I see that like walking in the burning coal. It's like in even horizon and iceberg. So all these metaphors tell that academic writing is something very difficult, and it's very rigorous, and you know, maybe it is something that is not achievable. यो केही गर्नै नसकिने जस्तो चाहिँ मेटाफोर्सहरू आउँछन् जहाँ पनि, and it's very it's normal. So I will take you through these some steps and some activities and see whether these are really very difficult things. So there are some assumptions about academic writing, because I always, and as a learner of academic writing, I always believe in assumptions and ideologies. So what are the assumptions? What are our perspective regarding the topic that we are writing? Or what are the perspectives that we have about writing? So that is very important, first of all, for all of us. One of the assumptions is academic writing is a linear process. So yeah, people and all writers, we think that it's linear, so it should go step by step, and there is no room for like interactions among different stages. It's linear. So, but I don't think that it's linear. So, but that's the very dominant assumptions. And there is another assumption: only the good writers write. Sorry, good writers write quickly and effortlessly. So that's another thing that you know, we have in writing. So for me, I don't think that there are good writers or bad writers per se, and I don't think that only the good writers write. I mean, you know, the good writers write quickly and effortlessly, and there is nothing like quick, and there is nothing, no academic writing without putting any efforts. So another assumption is only the beginner writers get feedback and comments, and sometimes, you know, the writers who get feedback feel that, okay, I'm the worst writer. So that happens, but it doesn't mean that only the bad writers or beginner writers get feedback. It's all writers who get feedback, and all writers who get comments. Sometimes very critical comments, sometimes good comments, sometimes bad comments. Someone is controlling my screen. Good grammar is good writing. That's another assumption. And I said, I hear from the writers that, okay, my grammar is worse. I cannot, you know, मेरो grammar एकदम अंग्रेजी grammar एकदम राम्रो छैन, त्यसैले गर्दा राम्रो लेख्न सक्दिनँ. But it's a grammar is just one part, and I don't think that that's that important in terms of writing. So writing चाहिँ यो grammar भन्दा पनि ठुलो कुरा हो. So not necessarily focusing on grammar. So
with this assumption, so I would like to share some of the critical issues in writing. So please add these images like framing the pictures. Your photo ko frame gare jasto images around. That's true. So what is framing then in academic writing? When you say framing, so basically their design huncha and also interest and preference. मलाई चाहिँ कुन photo मन पर्छ, कुन चीज मन पर्छ, कुन color को, कुन size. That's important. And also aesthetics is very important. Aesthetics means the value that you give to something, to your frame, to your article in this case. कुनै पनि आर्टिकल लेख्नु पर्यो भने तपाईको एकदम त्यहाँ इन्जोय गर्नु पर्यो. Also size matters. So how long will you be writing, how big, and also skills and relevance. So you also need skills to frame a good photograph. Also you need to justify why are you selecting this particular frame. So what I'm saying basically is framing is all about three things. So one is design, so it has some design, and it should have aesthetics, and it should represent aesthetics. So why are you interested in this particular image? And you need some skills and the relevance of the frame. So with this, I think it applies to academic writing as well. So I'm using the same metaphor here. So what is framing in writing them is basically fitting your paper into the bigger picture. So what is that bigger picture? I'll be talking about that. And basically making your writing appealing. So how to attract the readers. So how to draw attention of the readers to your writing. And also, most importantly, planning for writing. And I asked three overarching questions. So one is, as a writer, I ask myself what and how to write myself. So what I'm going to write, am I clear now? And how to write, am I clear? And how much to write? So how much? So I have to write for a month or for 2 months or for 3 months, or I have to write for the whole year, or how long? Is it 900 pages or 20 pages, something like that? If you're writing PhD, maybe 400 pages. If you're writing an academic article, maybe 20 pages. And this is very important to ask this question, like why to write? Why to write? Why am I writing? Am I writing just for getting PhD, getting MPhil? Am I writing just for the sake of like my promotion, or am I writing to pursue something? For example, to inform people about the inequalities, to describe the phenomenon that has not been described yet, something like that. So that's why I'm asking, what is the overall goal of your writing? So these are very important components of framing. So one is the framing your paper into the bigger picture. Your bigger picture भनेको चाहिँ हाम्रो स्कोपहरु, डिसिप्लिनरी स्कोप कुन एरियामा लेख्दै गरेको हो. For example, if you are writing about English as a medium of instruction, the bigger picture is language policy. If you are writing about continuous assessment, so the bigger picture is assessment. So यो नहुँदाखेरि चाहिँ पछि राइटिङमा कस्तो हुन्छ भने कुन लिटरेचर रिभ्यू गर्ने हो, कुन लिटरेचरसँग लिंक गर्ने हो, आर्गुमेन्ट्सहरु के नयाँ छन्, के चाहिँ नयाँ छैनन्, के पुरानो छन्, त्यो थाहा हुँदैन. त्यसैकारणले गर्दा the bigger picture, you have to fit your paper into the bigger picture. So Rajendra ji, if I'm running out of time, please remind me. So this is I present this I frame this framing in this way. So when you say bigger picture, so the first thing is I'm sorry, it should be scholarly context. It is not just a scholar. So you should define your scholarly context. So how to fit your paper into the bigger picture. So one is scholarly context of your topic that you are writing. For example, as I said before, if you are writing about continuous assessment, CAS, then your topic चाहिँ assessment सँग related छ. If you are writing about, for example, bullying, स्कुलमा bullyingहरु गरेको छ भने, I think that fits maybe under psychosocial issues, something like that. It is up to you. I don't know much about bullying. If you are writing about English as a medium of instruction, for example, that fits in the scope area of the bigger pictures. If you are writing about like gender issues in professional development, that fits in the literature of the professional development. So scholarly context is very important.
and very briefly. And also disciplinary scope. So disciplinary scope means what is the scope of your topic in relation to the discipline, the area. For example, continuous assessment, it definitely falls in the area of language assessment or evaluation. Continuous assessment मा रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ एकदमै इभ्यालुएसन र मूल्याङ्कनको टपिक हो। तर त्यो टपिक भित्र पनि तपाईको त्यो एरिया भित्र पनि तपाईको टपिकको स्कोप चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इट्स जस्ट कन्टिन्युअस असेसमेन्ट, मेबी पार्ट अफ लाइक formative assessment or criteria. So it's very important to little bit identify the disciplinary scope of your own study. अर्को तेस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ यो बिगर यो राइटर्सहरुले हामीले बिर्सेको कुराहरु चाहिँ यो ब्याकग्राउन्डमा यी कुराहरु भयो भने चाहिँ धेरै कुरा क्लियर हुन्छ भन्न खोजेको। यो व्हाट इज द ग्याप एक्चुअली व्हाट इज न्यू, तपाईको स्टडीमा चाहिँ के नयाँ छ। अलवेज थिंक यो मैले यसरी यो कुरा लेख्न लागिरहेको छु तर यो कुरा त सबैले अलरेडी लेखिसकेको छ भने मैले किन लेख्ने। That's very important. What is new? In other words, what is the gap in your in the topic that you are writing, and what is the issue? What is the problem in your writing? So that should be really clearly stated. So यति भयो भने चाहिँ हाम्रो राइटिङ चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। यति तीनटा कुरा, एउटा चाहिँ स्कलरली कन्टेक्स्ट थाहा पाउन सकियो, अनि यो थाहा नभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको लेखाइ चाहिँ यति धेरै 1000 हुन्छ, तपाईको 5000 वर्ड्स त लेखिन्छ। मेरो आफ्नै पनि एक्सपिरियन्समा सुरुमा थाहा नहुँदाखेरि अनि तर यता पनि मिल्ला जस्तो छ उता पनि मिल्ला जस्तो हुन्छ। इट डजन्ट वर्क दैट वे, इट डजन्ट बिकम रियली कोहेसिभ एन्ड कोहेरेन्ट। सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु आइडेन्टिफाई द स्कलरली कन्टेक्स्ट अफ राइटिङ, एन्ड त्यो चाहिँ एकदम सजिलो बनाउँछ त्यसले। एन्ड अल्सो स्कोप अफ योर पेपर एन्ड व्हाट्स न्यू, अलवेज आस्क सो व्हाट इज न्यू इन माई पेपर। So that's the bigger picture. So with this now, I will be a little bit more specific now. Once you have that bigger picture in your mind, it's very there are something that you have to pursue before you actually write. यो धेरै कुराहरु चाहिँ हाम्रो यो राइटिङको प्र्याक्टिसेसहरुमा मेरो आफ्नै अनुभवमा म आफै लेख्दा पनि कहिले कहिले के हुन्छ नि कुनै टपिकमा चाहिँ एकदमै बडम एकदमै आई माई फ्लो इज भेरी वन्डरफुल, यति धेरै लेख्न सक्छु कि, तर कुनैमा चाहिँ लेख्न खोज्यो भने चाहिँ आई एम स्टक, मलाई लेख्नै मन पर्दैन, इन्जोय नै गरेको छैन। यो किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इभन द स्टडीज ह्याभ सोन, हामीले अध्ययनहरु हेर्दा पनि र सबैको राइटिङको एक्सपिरियन्स हेर्दाखेरि के जेनरली के हुन्छ रहेछ भने एउटा चाहिँ त्यो टपिकको बारेमा चाहिँ मेबी वी डोन्ट नो मच, हामीलाई नै थाहा छैन। त्यो यो चाहिँ म राइटिङको कुरा गर्दैछु है, त्यसैले राइटिङ गर्नुभन्दा अगाडिको कुराहरु धेरै छन्, त्यो कुरा गर्दैछु। टपिकको बारेमा नै हामीलाई थाहा छैन होला, धेरै अध्ययन भएको छैन होला, केही आफूलाई क्लियर भएको छैन। अनदर थिङ इज इभन विदिन टपिक त्यो प्रब्लम्स र इस्युज नै थाहा छैन होला है, त्यो क्लियर छैन होला, त्यहाँ ग्याप्स, त्यो नयाँ कुरा के छ नै त्यो थाहा भइसकेको छैन होला अझै पनि हामीलाई। त्यो ग्याप भनेको पोलिसी र प्र्याक्टिसको ग्याप हुन सक्छ, थ्योरी र प्र्याक्टिसको ग्याप हुन सक्छ, एउटा कन्टेक्स्ट र अर्को कन्टेक्स्टको ग्याप हुन सक्छ, नलेजै पनि एउटा कुरा भइराखेको छ तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा अर्कै छ भन्ने हुन सक्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो राइटर्सहरुले लेख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म आफै पनि के टपिकमा चाहिँ एकदम राम्रो लेख्न सक्छु भने जुन टपिकमा मसँग डेटा छ, मैले केही रिसर्च गरेको छु, केही मसँग एभिडेन्स छ, केही लेख्ने कुरा। यदि छैन भने चाहिँ हाम्रो राइटिङ चाहिँ त्यो अघि भनेको सुरुमा त्यो असम्पसन्सहरु, आई एम स्टक, आई हेभ नथिङ टु राइट, देयर इज नथिङ टु राइट, आई एम नट इन्जोइङ माई राइटिङ, समथिङ लाइक द्याट, त्यस्तो फिलिङ्सहरु आउँछ। त्यसैले गर्दा these 4 things are very important, like having clarity about the topic, issues and problems and gaps, and also evidence and data. And I have like some bubbles here. So always ask yourself as a writer, so do you have something significant to say? केही कुरा महत्त्वपूर्ण यहाँ भनिँदैछ। यो धेरै जर्नलहरुमा आर्टिकल्सहरु रिजेक्ट हुने कारण चाहिँ एउटा चाहिँ यो केही पनि सिग्निफिकेन्ट छैन भने चाहिँ people are reluctant to accept your work as a new work. अनि अलिकति तर यो सिग्निफिकेन्ट भनेको ठूलो चीज हुनु पर्दैन, just something very small could be. And do you have basic prerequisites to write? त्यो केही प्रिरिक्विजिट्सहरु हामीसँग छ लेख्नु भन्दा अगाडि। जति लेख्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ, लेख्नु भन्दा अगाडिको कुरा अत्यन्तै त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दैट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। फर एक्जाम्पल टपिकमा क्ल्यारिटी हुने, इस्युज प्रब्लम्सहरु क्लियर हुने, ग्याप्सहरु के हो थाहा पाउने, महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईसँग लेखेको टपिकमा
एभिडेन्सहरू डेटाहरू छ कि छैन. द्याट डेटा अर एभिडेन्स कुड बी फ्रम सेकेन्डरी सोर्सेस अर इभन फ्रम योर प्राइमरी सोर्सेस. कुनै हाउ मच लिटरेचर हेभ यु रेड है, यो एकाडेमिक राइटिङको कुरा गरेको हुनाले. एन्ड डु यु नो वाट्स गोइङ अन इन द फिल्ड अर टपिक अफ योर रिसर्च होइन. तपाईँले लेखेको कुराहरूमा चाहिँ के हुँदैछ भन्ने थाहा छ कि छैन तपाईँलाई होइन. त्यो नै थाहा नभइकन चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो क्लियर हुँदैन है. जस्तो तपाईँले इङ्ग्लिस एज ए मिडियम अफ इन्स्ट्रक्सनको बारेमा लेख्दै हुनुहुन्छ भने त्यो बारेमा के भइराखेको छ त्यो हुनु पर्यो. जस्तो मानिलिउँ यहाँ धेरै म्यानेजमेन्टको पनि हुनुहुन्छ होला, सरी एजुकेसनको अथवा अरू विषयको हुनुहुन्छ होला. नेपालीको हुनुहुन्छ भने जस्तो भाषाको बारेमा, मातृभाषा शिक्षाको बारेमा लेख्दै हुनुहुन्छ भने मातृभाषा शिक्षाको बारेमा के भएको छ त्यो अलिकति अपडेट चाहिँ हुनुपर्छ. अर्को चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्टली यो विल यु बी एबल टु गो अलङ विथ दिस टपिक. यो चाहिँ म आफैलाई पनि सोध्छु एन्ड विल यु इन्जोय वर्किङ अन दिस टपिक. यो चाहिँ एस्थेटिक्सको कुरा हो. तपाईँ चाहिँ लेख्नलाई यो टपिकसँग अब साँच्चै यसलाई जस्टिस गर्न सक्नुहुन्छ, इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ कि छोड्ने हो. त्यहाँ धेरै इस्युजहरू छन्, धेरै टपिकहरू छन्. तपाईँ जुन कुरामा दखल राख्नुहुन्न छोडिदिनुहोस्. यो जेमा पनि विज्ञ भयो भने चाहिँ अलिकति राइटिङ चाहिँ राम्रो हुँदैन. सो एन्ड देन नाउ लेट्स अलिकति यसमा काम गरौँ. राजेन्द्रजी प्लिज रिमाइन्ड मी, मसँग कति समय छ. अर्को चाहिँ यो की क्वेसन्सहरू हामीले के सोच्नु पर्ने चाहिँ यो लेख्नुभन्दा अगाडि. तपाईँसँग त लेख्नुभन्दा अगाडि अघि मैले भने जस्तो टपिक, प्रब्लम्स, एभिडेन्स, डेटाहरू हुनु पर्यो. त्योभन्दा अगाडि हामीले सोच्नु त्यो अब लेख्नुभन्दा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्ने 5वटा मुख्य क्वेसन्सहरू छन्. एउटा चाहिँ वाट टपिक अर ब्रड सब्सटेन्सिभ एरिया इज द रिसर्च कन्सर्न विथ. तपाईँको टपिक, तपाईँको एरिया, तपाईँले लेख्न खोजेको टपिक, रिसर्च केसँग सम्बन्धित छन्. हेलो रायन सर. हजुर सर. सर्कोबाट उभा हो. ए हैन कनेक्ट गर्दै नेटवर्क. We begin to write. सो यो हामीले लेख्न सुरु गर्न भन्दा अगाडि चाहिँ के कुराहरू हामीसँग चाहिन्छ, that is very important है. सो द्याट्स वाइ इट्स लाइक प्रिपेयरिङ फर द गुड राइटिङ. अर्को चाहिँ यो मैले के भन्दै थिएँ भने व्हाट इज द नेचर अफ सोशल रियालिटी अर द टपिक द्याट यु विश टु इन्भेस्टिगेट. यो चाहिँ अब रिसर्चको टर्ममा चाहिँ ओन्टोलोजिकल पोजिसन भन्छ. Your perspective about the topic of your inquiry. So what do you think about a specific topic that you are writing about? For example, तपाईले ल्याङ्ग्वेज पोलिसीको बारेमा लेख्दै हुनुहुन्छ अथवा EMI को बारेमा लेख्दै हुनुहुन्छ, कन्टिन्युअस एसेसमेन्टको बारेमा लेख्दै हुनुहुन्छ. तपाईको पर्सपेक्टिभ चाहिँ के छ त त्यो कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट भनेको के हो फर एक्जाम्पल फर यु. सो यु क्यान टेक आइडियाज फ्रम डिफरेन्ट थियोरिज एज वेल. सो बेसिकली यो राइटर चाहिँ को हो, म को हुँ भनेर चाहिँ तपाईँको राइटिङमा रिफ्लेक्ट हुनु पर्यो. फर एक्जाम्पल यु आर अ क्रिटिकल राइटर, क्रिटिकल रिसर्चर अर कन्स्ट्रक्टिभिस्ट, इन्ट्युटिभिस्ट अथवा पोजिटिभिस्ट मात्रै हो कि पोजिटिभिस्टले मोर लाइक डिस्क्राइबिङ थिङ्स नट नेसेसरीली क्रिटिकली लुकिङ एट थिङ्स. त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँको स्टाइल र ल्याङ्ग्वेज तपाईँहरूको वर्कसपमा हुन्छ. अर्को क्वेसन भनेको चाहिँ वाट माइट रिप्रेजेन्ट नलेज अर एभिडेन्स अर सोसल रियालिटी द्याट आई विश टु इन्भेस्टिगेट. यो चाहिँ एपिस्टेमोलोजिकल पोजिसन भन्छ. तर मेरो नलेज चाहिँ के हो त राइटिङमा मैले लेख्ने चिज के हो त्यो भनेको चाहिँ डेटा, मोस्टली डेटा. कस्तो खालको डेटाहरू प्रयोग गर्छु, तपाईँसँग त्यो चाहिँ रेडी छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हुनु पर्यो. अर्को चाहिँ वाट आर द रिसर्च क्वेसन्स है. तपाईँको रिसर्च तपाईँले के क्वेसन्सहरू चाहिँ एड्रेस गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ. त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी लाइक ओभरआर्चिङ जेनरल क्वेसन्स एन्ड द क्वेसन्स कुड बी भेरी स्पेसिफिक होइन. एकदम जेनरल क्वेसन हुनसक्छ र त्यो भित्र चाहिँ भेरी स्पेसिफिक क्वेसन्सहरू हुनसक्छ. र मुख्य कुरा चाहिँ यो लेख्ने मान्छेहरूले, रिसर्च आर्टिकल लेख्ने मान्छेहरूले चाहिँ वाट इज द पर्पस माई रिसर्च, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. वाट एम आई डुइङ इट फर. त्यो भनेको चाहिँ खालि त्यो इन्भेस्टिगेसन त्यही रिसर्चको मात्रै उद्देश्य होइन कि त्यसको ब्रडर एम हुन्छ बियोन्ड द रिसर्च. जस्तो मानिलिउँ तपाईँको एम भनेको चाहिँ टु इन्फर्म पोलिसी मेकर्स हुनसक्छ. त्यो लेखिराख्नु पर्दैन बट यु सुड ह्याभ द्याट इन माइन्ड. अथवा इनइक्वालिटिजहरूलाई चाहिँ अनऱ्याभल गर्ने, इनइक्वालिटिजहरू चाहिँ लाई बाहिर ल्याउने, त्यहाँको प्र्याक्टिसेसहरू बाहिर ल्याउने भन्ने चाहिँ एउटा ब्रडर एम हुनसक्छ. त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँको अडियन्सहरू तपाईँको ग्लोबल हो कि इन्टरनेसनल हो कि स्थानीय खालको अडियन्सहरू को हो भन्ने कुरा चाहिँ
डिसाइड हुन्छ। यो थाहा नभइकन चाहिँ एकदमै राइटिङ कस्तो खालको ल्याङ्ग्वेज ल्याउने भोलि पछि तपाईँहरू कुरा गर्नुहुन्छ, कुन ल्याङ्ग्वेज कस्तो रिसर्चरको लागि फिट हुन्छ होइन। एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च गर्नको लागि छुट्टै ल्याङ्ग्वेज होइन, क्रिटिकल रिसर्चर्सको लागि छुट्टै किसिमको स्टाइल एन्ड ल्याङ्ग्वेज। त्यस कारणले गर्दा यो बिफोर यु एक्चुअली राइट देयर आर सम मेजर एक्टिभिटिज द्याट यु सुड बी डुइङ। अनि म तपाईँलाई केही प्र्याक्टिकल one is, as I said, it is important to have enough research. Research could be empirical, literature review, and secondary sources, and familiarize with yourself with the writing style of your genre. What are you writing? And if you are writing for publication, for journal, it is important to look at which journal you are writing for, and they have different own styles. And journal को आफ्नो आफ्नै style हुन्छ, familiar हुन आवश्यक छ। अर्को prepare a working outline of paper. It's यो outline चाहिँ एकदम बनाउनु पर्छ, के लेख्ने, मेरो objectives के हो, it's very important to prepare outline. अर्को चाहिँ यो concept notes हरु बनाउनु एकदम आवश्यक छ। concept notes भनेको चाहिँ तपाईले 5000 वर्ड लेख्नु भन्दा अगाडि, so there is some background noise राजेन्द्र जी, 5000 वर्ड लेख्नु भन्दा अगाडि चाहिँ एउटा सानो पेजमा तपाईको objective, तपाईको arguments हरु लेख्दै रिभाइज गर्दै लेख्दै गर्नुभयो भने it gives a lot of ideas to make your topic. Select the most important significant ideas for your writing. अर्को चाहिँ राजेन्द्र जी, there is a lot of background noise actually. Okay, अर्को चाहिँ यो select the most important and significant ideas for writing. यो धेरै एभिडेन्सहरु रिसर्चहरु गरिसकेपछि डेटाहरु धेरै भयो भने most important ideasहरु चाहिँ लेख्ने बेलामा छान्न आवश्यक छ। And what is most important before you actually write is talk to someone about your ideas. है, यो आफ्नो आइडियाको बारेमा कोही मान्छेसँग, साथीहरुसँग अथवा आफ्नो टिचरहरुसँग or maybe कलिगसँग यो आइडिया यस्तो छ, कसरी लेख्ने होला, कोलाबोरेसन गर्ने, को-अथरिङ गर्ने, that helps a lot in writing. And take notes and bullet points and important charts हरु, notes हरु बनाउने पहिले अनि मात्रै पछि लेख्ने. It's very important. So this is called fleshing out your ideas and inventing ideas. Your writing भनेको चाहिँ it's a whole learning process. It's not something that is done within just a couple of hours. So but in order to write for a couple of hours, then you have to maybe spending so many hours before you actually write. So that is what I'm talking about. अब म तपाईलाई अलिकति यो मेरो example एउटा I stop this sharing अनि म एउटा example दिन्छु. So what I actually do, and this is my my own example. I think it is visible, right? Yes, sir. Yes. यो चाहिँ मेरो एउटा example हो. Maybe you might find it useful. जस्तो मैले नेपालको इंग्लिश एज ए मिडियम अफ इन्स्ट्रक्सन भन्ने टपिकमा आर्टिकल लेख्न सुरु गरे भने which I am actually writing now. So मैले कसरी गर्छु फ्रेमिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि it's very important to have this kind of blueprint before you actually start writing. यो चाहिँ कसरी हुन्छ भने just for an example, this is my topic and I set the scholarly context, like यो भरे पनि कुरा गर्नुहुन्छ मधुजीले, एउटा स्कलरली कन्टेक्स्ट भनेको चाहिँ यो मिडियम अफ इन्स्ट्रक्सनको बारेमा नेपाल र नेपाल भन्दा बाहिर अथवा पब्लिश भएको रिसर्चहरुले के भन्छन्, यो एउटा टपिक, यो एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो. फर एक्जाम्पल मिडियम अफ इन्स्ट्रक्सन इज अ सोशल कन्स्ट्रक्ट, यो चुई एन्ड टोलेप्सन भन्नेले भन्नु भएको छ. त्यसैगरी इट इज नट जस्ट अबाउट चोइस अफ ल्याङ्ग्वेज बट अबाउट द आइडियोलोजिज एन्ड भ्यालु सिस्टम, यो क्रिटिकल ल्याङ्ग्वेज पोलिसी भन्नेले उहाँहरूले यस्तो कुरा गर्नुहुँदो रहेछ. स्कलरली कन्टेक्स्ट भयो त्यसको चाहिँ, अरूले के भनेका छ, आई जस्ट सेट द कन्टेक्स्ट. अब यो इलाबोरेट गर्ने काम चाहिँ बाँकी नै छ है एक्चुअल राइटिङ चाहिँ, तर यो नै पहिले क्लियर नभइकन चाहिँ हाम्रो राइटिङ चाहिँ एकदम हचपच हुन्छ. अनि अर्को चाहिँ यो कन्टेक्स्चुअलाइज गर्ने कुरा चाहिँ इभन द यो ब्रड बिगर पिक्चर दिने बेला लोकल कन्टेक्स्ट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट. दिस इज स्कलरली कन्टेक्स्ट एन्ड इन नेपाल वाट इज ह्यापनिङ भेरी क्विकली. And for example, EMI has been popular approach to education policy reform and private, and even the bullet points are fine. Private and public schools are using it. Common views to compete with private schools and upgrade quality of public schools and like that. So this is just bullet points. अहिले मैले लेख्न सुरु गरेको छैन, तर मेरो आइडियाजहरु चाहिँ म यहाँ लेख्दै छु.
अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्टली त्यहाँ अहिले अलिक छलफल गरेको चाहिँ what is the problem and issues within that broader topic है मेरो भन्दाखेरि चाहिँ for example teachers are not providing comprehensible input to to students in English medium instruction, particularly in the early grades. For example, they need very overt explicit instruction, but which is not happening. अनि यसको सोर्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ it's very important to justify the sources. Like for example, where does it come from? Where does this understanding come from? My own observation and interaction with the teachers. अर्को मैले इस्यु के देखेँ भने students are not actively participating in classroom activities, particularly in the early grades. So where does it come from? Like my own observation and previous studies, for example. So now this is problems, and this is an issue. And now what is then my argument? Your argument thesis or say thesis is very important in each writing, which is general idea, so major idea of your whole article. Just say, yeah, this is just working. It can be changed, it can be refined, it can be revised. EMI in the public discourse is perceived as a policy to strengthen the quality of public schools. However, it may not necessarily contribute to effective learning. Rather, it may create for challenges for students to participate in classroom activities and invest their knowledge in the learning process. So this is your thesis or argument saying it can be changed, but this is what I found based on my observation and research in the schools. अब यो अरूले के भनेका छन् भन्ने एक्नोलेज गरिसकेपछि this is what you are trying to pursue and this is something new. अनि तपाईले क्वेशन गर्नु पर्यो कि why EMI and what is the underlying reason behind this policy? This is overarching question, and specific question is how do students experience EMI policy in this school? हेर्नुस् त यो इस्युसँग रिलेटेड क्वेशन गरे मैले. त्यसो भने हाउ स्टुडेन्ट्सले कसरी के अनुभव छ स्टुडेन्ट्सहरुको EMI पोलिसीमा, पर्टिकुलरली यो लोवर ग्रेड्समा? Do they feel free to express their personal feelings in English? पर्सनल व्यक्तिगत विचारहरु व्यक्त गर्न सक्छन्? उनीहरुलाई अंग्रेजी नबोल्दा कस्तो ट्रिट गरेको छ अथवा and then what is important is now then यो इश्यूजलाई यो क्वेशन्सहरुलाई बुझ्नको लागि मैले के थ्योरीहरु हेर्नु पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मेजर चाहिँ त्यो तपाईको टपिकको स्कोप के हो, टपिकको एरिया के हो त्यो हेर्नु पर्यो. जस्तो मेरो टपिकको एरिया अघि मैले भने ल्याङ्ग्वेज पोलिसीमा रिलेटेड छ. त्यसैले त मैले यो क्रिटिकल एथनोग्राफी अफ ल्याङ्ग्वेज पोलिसीले हेर्छु, किनभने त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज यो यही हो तपाईको ओन्टोलोजिकल पर्सपेक्टिभ भनेको हु यु आर. तपाईको ल्याङ्ग्वेज पोलिसी एज ए पावर रिलेसन, भाषा नीति भनेको चाहिँ शक्ति सम्बन्ध पनि रहेछ है. एक्सपिरियन्सेस अफ द स्टुडेन्ट्स एन्ड टिचर्स चाहिने रहेछ. मिडियम अफ इन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ भाषाको छनौट मात्र हैन, त्यसले चाहिँ असमानताहरु, अन्यायहरु, भ्यालुजहरु पनि रिप्रोड्युस गर्दो रहेछ है कुनै कन्टेक्स्टमा भन्ने तपाईको यो थ्योरीले त्यसो भन्छ. त्यसले चाहिँ तपाईलाई त्यो तपाईको इश्यूजहरु बुझ्न सजिलो गर्छ. इम्प्याक्ट्स डिफरेन्टली बाइ डिफरेन्ट पिपल, यसले चाहिँ डिफरेन्ट इम्प्याक्टहरु पार्दो रहेछ भन्ने कुरा हो. अब यति भइसकेपछि यो चाहिँ एकदम चाहिन्छ. तपाई कस्तो खालको रिसर्चर हुने भन्ने अहिलेको क्वेशन, कस्तो खालको राइटर हुने भन्ने अहिलेको क्वेशन. यही मिडियम अफ इन्स्ट्रक्सनलाई तपाईले एकदम पोजिटिभिस्ट तरिकाले एकदम सर्वे गरेर मान्छेको ओपिनियन मात्रै यस्ता भन्दो रहेछन् पनि भन्न सक्नुहुन्छ. तर यदि तपाईले यस्तो किसिमको प्रब्लम, यस्तो इश्यू जहाँ चाहिँ विद्यार्थीलाई बोल्दाखेरि पनि बोल्न पाइरहेको छैन, फ्रीली एक्सप्रेस गर्न पाइएको छैन, त्यो देखाउँछ स्कुल कन्टेक्स्टले. त्यस्तो फेनोमेननहरु, त्यस्तो इश्यूजहरुको बारेमा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो खालको पोजिटिभिस्ट ल्याङ्ग्वेजले काम दिदैन. त्यसको लागि चाहिँ मोर क्रिटिकल खालको ल्याङ्ग्वेजहरु चाहियो. त्यसको लागि चाहिँ यो मेरो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्रिटिकल एथनोग्राफी अफ ल्याङ्ग्वेज पोलिसी है. यो मेरो एक्जाम्पल मात्रै. अर्को कम्पोनेन्ट्स भनेको चाहिँ लेख्नु भन्दा अगाडि हामीलाई क्लियर चाहिने, जसले रिसर्च आर्टिकल लेख्दै हुनुहुन्छ, दैट इज इम्पोर्टेन्ट. मेथोडोलोजी, तपाईको रिसर्च डिजाइन चाहिँ के हो. जस्तो मेरो यो स्टडी गर्नको लागि एथनोग्राफी प्लस फेनोमेनोलोजी, यो चाहिँ अब अर्कै टपिक हो, तर तपाईहरुलाई पढ्नुहोस् थाहा हुन्छ. यो एथनोग्राफी भनेको कन्टेक्स्चुअल डिटेल्सहरु ल्याउने, फेनोमेनोलोजी भनेको ह्युमन एक्सपिरियन्सहरु ल्याउने. यो चाहिँ अलिक यो ह्युमन एक्सपिरियन्सहरु पनि चाहिएको हुनाले मैले यो दुईटालाई मर्ज गरेँ. त्यस्तै एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन हुन सक्छ, एक्सन रिसर्च हुन सक्छ. इट डिपेन्ड्स अन द प्रब्लम. मेथड्स चाहिँ मेरो के हुन सक्छ. यो धेरै एकाडेमिक राइटिङहरुमा एउटा चाहिँ कमजोर हुनको कारण चाहिँ यो मेथड रिगरस नभएर पनि हुन्छ है. तपाईहरु सबै राइटरले बुझ्नु पर्ने. एउटा चाहिँ यो अब्जर्भेसन हुन सक्छ, इन डेप्थ इन्टरभ्यु हुन सक्छ, स्टुडेन्ट्स हुन सक्छ, इमेजेस हुन सक्छ, फिल्ड नोट्स हुन सक्छ,
आर्टिफ्याक्ट्स हुनसक्छ, नोटबुक अफ स्टुडेन्ट्स एन्ड टेक्स्ट बुक्सहरू हुनसक्छ। त्यस पछाडि तपाईँले डेटाबेस क्रिएट गर्नुहुन्छ। त्यो डेटाबेस भनेको चाहिँ प्राइमरी डेटाबेस हो भने इन्टरभ्युजहरू गरेको छ भने ट्रान्सक्राइब गर्नु पर्यो, अनि तपाईँसँग जे छ त्यसलाई कलेक्ट गर्ने, अथवा लिट्रेचर पनि हुनसक्छ, पहिले गरेका अध्ययनहरू पनि हुनसक्छ। अनि एनालिसिस इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्ने भनेर पहिले नै तपाईँले एउटा फ्रेमिङ गर्ने। तपाईँको डेटा हेरिसकेपछि तपाईँले दुईटा थिम, मैले यहाँ दुईटा थिम बनाएको छु फर एक्जाम्पल। एउटा चाहिँ स्टुडेन्ट साइलेन्स एन्ड लेक्चर मेथड इन इएमआई, यो चाहिँ त्यो डेटाबाट आएको कुरा हो। अनि डेटाहरू कुन छान्ने, भर्बाटिम भनेको पार्टिसिपेन्टले जे भन्यो यो क्वालिटेटिभ भएको हुनाले मैले भर्बाटिम भने, अब क्वान्टिटेटिभमा कुन टेबल कस्तो टेबल बनाउने योहरू हुन्छ। अब एनेक्डोट्सहरू ल्याउने कि कन्टेक्चुअल इन्फर्मेसन कुन ल्याउने पहिले नै सोर्ट आउट गर्ने, पहिले छान्ने। अनि पनिसिङ स्टुडेन्ट्स एन्ड सिम्बोलिक भायोलेन्स भन्ने अर्को थिम भयो। अब यसमा कस्तो डेटा चाहिन्छ भनेर पहिले नै तयारी भएर बस्ने। यो चाहिँ सबै र मेटेरियल्सहरू बनाएर चाहिँ लेख्न सुरु गर्ने हो। अर्को चाहिँ डिस्कसन एन्ड कन्ट्रिब्युसन। त्यसैले मैले डिस्कस चाहिँ कसरी गर्ने त यो डेटालाई भनेर तपाईँले अलिअलि थियोरीसँग लिङ्क गर्ने, प्रिभियस स्टडीहरू छान्ने। जस्तो पियरे बोर्डुको सिम्बोलिक भायोलेन्स यहाँ मलाई ठिक हुन्छ भने यो मेरो स्टडीमा ठिक भएको हुनाले, जस्तो माइक फुकोको चाहिँ साइलेन्सिङ पावर भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ। यहाँ ल्युङ एन्ड ल्युको चाहिँ सिम्बोलिक भायोलेन्स भन्ने, सा एन्ड लीको चाहिँ सिम्बोलिक क्यापिटल भन्ने, गिरीको चाहिँ कल्चरल एनार्किजम भन्ने यहाँ फिट हुन्छ भने चाहिँ टेन्टेटिभ तपाईँले लिट्रेचरहरू लिस्ट गर्ने, अनि पछि लेख्न के हुन्छ सजिलो हुन्छ। अनि ओभरअल गोल अफ राइटिङ चाहिँ जहिले दिमागमा राख्ने, मैले किन लेखिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ दिमागमा राख्नु पर्यो। एउटा चाहिँ क्रिटिकल एनालिसिस अफ इएमआई पोलिसीको चाहिँ क्रिटिकल एकदमै आलोचनात्मक विश्लेषण गर्दैछु, अथवा मैले चाहिँ अरूले के भनेका छैनन् त्यो नभनेको कुरा चाहिँ अनप्याक गर्न खोजेको, खोतल्न खोजेको हो भन्ने तपाईँको दिमागमा राख्नुभयो, यसले चाहिँ तपाईँलाई गाइड गर्छ। त्यस कारण मैले यो के भने, यो फ्रेमिङ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो अब यो भइसकेपछि चाहिँ यो तपाईँले यसरी बनाउनु भयो भने, सो नाउ यु क्यान जस्ट इलाबोरेट दिज आइडियाज, रिवर्क अन दिस फ्रेमिङ एन्ड देन प्रोड्युस अ फाइनल थिङ हैन। अनि यो थप्ने घटाउने यसलाई इलाबोरेट गर्ने काम चाहिँ बाँकी नै छ। बट इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु ह्याभ दिस काइन्ड अफ फ्रेमिङ एन्ड दिस इज हाउ यु क्यान लिङ्क युअर स्टडी विथ द बिगर पिक्चरसँग जोड्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ यहीँभित्र खेल्न सजिलो हुन्छ। नत्र भने चाहिँ हाम्रो राइटिङ चाहिँ एकदम हाफ हजार डिसअर्गनाइज हुनसक्छ। ल मैले यति भने तपाईँहरूको अब यही आइडियाजहरू ले तपाईँहरूलाई केही कुरा सिक्न सहयोग गर्छ होला जस्तो लाग्छ। फ्रेमिङ इज इम्पोर्टेन्ट। त्यसै कारणले गर्दा यो लेख्न सुरु गर्नुभन्दा अगाडि के कुराहरू चाहिँदो रहेछ, के एक्टिभिटिजहरू चाहिँदो रहेछ, कसरी आउटलाइनिङ गर्ने, कसरी फ्रेमिङ गर्ने भन्ने कुरा मैले भने। So thank you very much. If you have any questions, so I'd be more than happy. And you can email me as well if you have my contact. So that would be I would be more than happy to respond to your questions. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your wonderful presentation. Yes, we come to know about how framing is actually done, and finally with the example.